안녕하십니까. 전 세계 교회와 선교지 소식 전해드리는 CGN 월드뉴스입니다. CBN에서 보내온 소식부터 전해드립니다. 미국 캘리포니아주 북부에서 발생한 딕시 산불이 강풍을 타고 빠르게 확산하면서 60만 에이커가 넘는 면적을 불태웠습니다. 소방당국은 이번 화재로 가옥 등 1,200여 채가 소실됐으며 16,000여 채가 산불의 위협권에 들어있다고 밝혔습니다. 화재가 시작된 도로 이름을 따라 지어진 딕시 산불은 현재 25% 진화됐습니다. 그러나 건조한 기후와 강풍이 불길을 키우고 있습니다. 딕시 산불이 지나간 작은 마을인 그린빌은 초토화됐습니다. 주민들은 모든 것을 뒤로 한 채 대피해야 했습니다. Left behind a lot of stuff. Fires ravaged through everything. It's scary when you sit there and see all the smoke coming over the mountain and wonder where's it at because you can't see it. 기독교 구호단체 오퍼레이션 블레싱은 배달 글로벌 리스폰스를 비롯한 협력단체들과 긴밀히 협조하며 구호 활동에 나섰습니다. What we saw there was devastating. The families have often lived there for multi-generations, and the families' homes are often owned outright, and they've been there since they were born. 단체는 물리적, 영적으로 이들을 돕습니다. We're offering something called ash outs, which is sifting through the ashes of the home that was lost in order to find valuables that are still intact within the footprint of the home that can be given back to the survivors. 최근 몇 년간 미국 전역에서 화재가 자주 발생하면서 베델은 사역에 익숙해졌습니다. We get prepared for this all year long, and it is anticipated, and it has been happening pretty consistently recently. We are geared up for this. We have responded to the salt fire recently just north of Reading here in town. 자원봉사자들은 어려운 시기에 큰 변화를 만듭니다. People who are servant-hearted like Jesus is a servant are those who give their time and their energy and their resources to relieve the suffering of others. And so they are motivated by the compassion of Jesus, by the kindness they've felt from him and the desire to give that away. 잿더미 속에 하나님의 사랑과 신실하심의 흔적이 넘쳐납니다. It is so good to see the faithfulness of the Lord from the front seat of a disaster situation. Continually, you see his provision, his abundance, his specificity and loving people well, and the overarching compassion of humans loving one another in his name. And you don't find a place where he isn't in the midst of disaster. He is the one loving the survivors, he is the one comforting them, and he is the one counseling them. 딕시 산불은 미국 서부에서 발생한 100여 건의 산불 가운데 가장 큰 규모며 지난 10년간 최악의 산불로 기록될 예정입니다. 중동과 이스라엘 소식 전해드리는 인사이드 이스라엘입니다. 야이르 라피드 이스라엘 외무장관이 모로코를 방문했습니다. 이스라엘 외무장관의 모로코 방문은 지난 2003년 이후 18년 만인데요. 이번 방문은 지난해 이스라엘과 모로코가 평화협약을 체결함에 따라 성사됐습니다. 라피드 외무장관은 모로코 수도 라바트에서 문화 및 혁신 프로그램 협력을 위한 협정을 체결했습니다. This ancient peace and friendship between nations is being restored by people who rethink and redefine historic disputes. 모로코는 이스라엘과 아브라함 협약을 체결하며 관계를 정상화한 아랍 국가 중 하나입니다. 모로코는 수백 년간 유대인 공동체의 본거지였습니다. 중동에서 불길한 조짐이 커지고 있습니다. 이스라엘은 이란이 핵무기에 필요한 무기급 핵재료를 획득하기까지 몇 주밖에 남지 않았다고 경고했습니다. 이스라엘은 이란 제재를 위한 국제사회의 지지를 모으기 위해 목소리를 높이며 군사 행동을 취하하겠다고 위협했습니다. This is not a future threat, rather a tangible and immediate danger. Israel has a variety of tools and options to protect its citizens. We will challenge anyone who threatens to hurt us. 세이드 에브라이 라이시 이란 대통령은 강경 우파이자 반이스라엘 성향입니다. 최근엔 걸프만에서 이스라엘 국적 화물선이 공격받았으며 이스라엘은 이란을 공격의 배후로 지목했습니다. 한편 이란의 핵개발 중단을 위해 체결된 2015년 핵합의 복원은 연기됐습니다. 성경에 언급된 대지진을 증명할 고고학적 증거가 발견됐습니다. 다윗성 발굴 현장에서 3,000년 된 흙더미를 샅샅이 뒤지던 고고학자들이 놀라운 발견을 이뤄냈습니다.
Very surprisingly, when we exposed the earliest remains within this building, we found a row of vessels. If this is in fact related to the earthquake mentioned in Amos, this is the first time where such remains have been found in Jerusalem relating to the earthquake that was noted in the biblical text. 이 지진의 유적은 이스라엘 전역에서 발견됐지만 예루살렘에서 발견된 건 이번이 처음입니다. 2800년 전 이스라엘을 강타했던 지진으로 파괴된 잔해는 하솔, 가드 등 이스라엘 곳곳에서 발견된 바 있습니다. 그러나 예루살렘에서 고고학적 증거가 발견된 건 이번이 처음입니다. 대만 CGN-TV에서 보내온 소식입니다. 화인 선교기구인 세계 화인 복음사역 연락중심, 다른 말로 화푸는 40여 년간 화인교회들의 세계 복음화에 앞장서고 있는데요. 화푸의 시작은 1974년 스위스 로잔 대회로 거슬러 올라갑니다. 이 대회에 참석한 70여 명의 화인교회 리더들은 전 세계의 복음주의 리더들이 선교 소명에 응답하는 걸 보고 감동받아 화푸를 만들었습니다. 1976년 홍콩에서 제1회 화푸대회가 시작된 후로 5년마다 전 세계 화인 지역에 걸쳐 화푸대회가 개최되고 있습니다. 화푸는 화인교회의 하나됨과 선교를 비전으로 삼고 있습니다. 所以，既然这是一个只有上帝能够成就，但是又是上帝合神心意的事情，所以我觉得，除非我们认识福音，我们才会带着一个健康的态度来往前走。所以，我觉得这是回到福音，而唯有福音能够带给我们动力。 화푸의 주요 사역은 화푸 대회를 통해 전 세계 화인교회가 하나 되도록 연결하는 것과 잡지 발간으로 화인교회 양육을 돕는 일입니다. 코로나로 인해 올해 7월 예정이었던 제10회 화푸대회는 무기한 연기된 상황인데요. 잡지 발간은 새로운 미디어 환경에 맞춰 새 단장을 준비 중입니다. 코로나라는 어렵고 힘든 시기 가운데 동자와 목사는 지난해 화푸의 신임 총간사로 선출됐습니다. 지난 7월 31일 대만에서 화푸 총간사 이취임식이 온라인으로 진행됐습니다. 求神给我们从他来的有智慧的策略来做连结、促进、共创。因为连结，我觉得很多说我们也大家都想连结，可是，在连结的过程当中，有时候缺少智慧，可能带来的伤害会比带来的益处大。所以，怎么样有智慧的连结、促进、共创，这很需要大家的带导。 동자와 목사는 1981년 대만에서 태어난 40대 젊은 목회자로 미국에서 신학교육을 받으며 타문화 화인 목회 경험을 갖고 있습니다. 그는 다양한 문화와 세대를 아우르고자 하는 화푸의 적임자란 평가를 받고 있습니다. 코로나로 인해 화푸의 오프라인 사역이 어려움을 겪고 있는 상황. 하지만 동자와 목사는 틱톡, 팟캐스트 등 온라인을 적극 활용해 전 세계 화인 네트워크를 만드는 데 노력할 계획입니다. 那就针对不同的主题，跨代的挑战、跨界的挑战、跨文化的挑战，每个月推出一集。但是影片归影片，最终一个运动是人跟人的互动。所以我们这半年不只是推出影片，我们也鼓励、也召集了地区性的 coordinator， 针对每一集，在不同地区举办小型的座谈会，大家针对这个内容有些互动，那个才是关键。 코로나19가 장기화되면서 많은 집회와 이벤트가 중단됐지만 이스라엘을 향한 기도는 계속되고 있습니다. 매월 첫 금요일 오차노미즈 크리스천 센터의 채플에선 이스라엘과 일본을 중보하는 도쿄 오픈 하이나이트의 DVD 녹화가 진행됩니다. 일본 CGN-TV에서 보내온 소식입니다. こうして収録をして DVD にして全国でハイナイトの祈りを共にしてくださっている約630件の教会にお送りしています。集まっての集会ができないんですけれども、むしろ今まで以上に全国の各教会で捧げられているハイナイトの祈り会とこの東京オープンハイナイトが一体となっていることをますます強く感じています。 지난 8월 6일 DVD 8월호의 녹화 현장을 방문했습니다. 메시지는 그리스도 영광교회의 카와바타 미츠오 목사가 이스라엘은 무엇을 이뤘는가란 제목으로 이스라엘의 역할을 얘기했습니다. 第一番目はこの世界をお作りになった創造主なる神がおられるんだ。それをイスラエルは伝えました。唯一なる神が存在するということを伝えたのはイスラエルだけです。そして2番目にその唯一誠の神様の言葉、聖書をイスラエルは世界に送り出しました。そして救い主、
イエス・キリストを送り出した。さらにキリストの体である教会を送り出しました。そして5番目、このイスラエル民族は世界を祝福する、実際にそのためにさまざまな文明文化に多くの貢献をしてきました。20% 以上のノーベル賞の受賞者を出している民族また国であるわけです。 역사적으로 이스라엘은 대문명을 일으킨 적도 대제국을 이룬 적도 없습니다. 그러나 그 4,000년의 고난의 역사를 헤치고 오늘까지 존속해온 건 확실히 기적이라 할 수 있으며 그 역사는 이스라엘이 유일하신 참 하나님과 계약을 맺은 백성이라는 것, 성경의 계약과 예언대로 움직이고 있다는 것, 또 그 배후엔 그들을 강한 손으로 보호해 인도하시는 하나님이 분명히 존재하고 있다는 걸 증명하고 있습니다. 학생 시절 자신의 존재 이유를 찾지 못해 허무감을 느꼈던 카와바타 목사는 이 이스라엘로 인해 살아서 역사하시는 하나님을 알고 이스라엘을 택한 같은 하나님에게 자신도 택함받았다는 확신을 얻었다고 말합니다. それを知ったならば、イスラエルに対してこの感謝の心を持つということと、しかし実際に今は主なる神様イエス様から心が離れてしまっているユダヤ人のために祈るという役割がありますね。いわばルツのような役割を果たすのが私たちではないかと思います。 그 역할을 다할 수 있도록 하이나이트 채플린의 치사카 요시오 목사의 인도로 함께 기도하는 시간을 가졌습니다. 현재 이스라엘에 살고 있는 홀로코스트 생존자는 약 17만 5천 명입니다. 현지의 BFP는 그들에게 지원 활동을 하고 있고 그 사역을 소개하는 영상이 나오면서 기도를 나눴습니다. 설립 25주년을 맞은 올해 BFP 재팬은 스테빈 타바타 씨를 부국장으로 임명했습니다. 今このように、副局長という働きに就かせていただき、たくさんの方々の祈りに支えられ、そして何よりも神様の恵みによってこの主の働きにご計画に進んでいきたい、そのように願わされています。どうぞよろしくお願いします。 오늘의 국내 단신입니다. CGN-TV 유튜브 콘텐츠 노크 박간 양반이 최근 온라인으로 진행된 2021 서울 웹페스트 영화제에서 베스트 다큐멘터리 부문을 수상했습니다. 노크 박간 양반은 한 목사님과 서울역 노숙인들이 함께 농사지으며 벌어지는 에피소드를 다룬 콘텐츠로 이번 영화제에서 기도 콘텐츠로는 유일하게 본상을 수상했습니다. 최근 한국교회 봉사단과 한국세계선교협의회 KWMA가 지진으로 큰 피해를 본 IT에 긴급 구호 성금을 전달했습니다. 이번 긴급 구호 성금의 규모는 2만 달러로 IT 한인선교사협의회에 전해졌습니다. 강대은 KWMA 사무총장은 IT의 상황에 대해 한국교회의 후원과 기도가 절실하다며 IT를 위한 모금 활동을 계속하겠다고 밝혔습니다. 최근 수도권 사회적 거리두기 4단계가 지속됨에 따라 2박 3일로 예정됐던 대한예수교 장로회 통합 제106회 총회가 일정을 하루 앞당겨 오는 9월 28일 하루만 진행될 예정입니다. 총회는 참석자들에게 백신 접종이나 총회 일주일 전 코로나 검사 음성 판정을 받은 후 참석할 것을 권고하기로 했습니다. 월드비전이 2021 후원스토리 공모전 수상작들을 한데 모아 우리가 함께한 시간이란 제목의 오디오북과 전자책을 발간했습니다. 우리가 함께한 시간은 월드비전 홍보대사인 김혜자, 김효진, 이상엽 등 7명의 배우가 참여해 수상작 9편을 직접 낭독했으며 월드비전 공식 홈페이지와 네이버 오디오 클립에서 무료로 제공됩니다. 더불어민주당이 입법 강행 처리에 나선 언론중재 및 피해 구제에 관한 법률 개정안을 두고 복음법률가회와 복음언론의회 창립준비위원회 등 교계와 기독 법조인, 언론인들이 최근 한국기독교회관에 모여 반대 성명을 발표했습니다. 이들은 성명에서 정부 권력을 감시하고 비판해야 할 언론의 징벌적 손해배상 등을 무기로 국민의 알 권리를 침해하는 작태는 언론을 검열해 통제하겠다는 언론독재법이라며 언론중재법을 철회할 것을 강력히 촉구했습니다. 세상에 바로 서고자 하는 그리스도인들의 눈, CGN 월드뉴스와 함께 소망의 복음을 굳게 붙잡으시기 바랍니다. 시청해주셔서 고맙습니다.